ओम शांति 16 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा तुम मानकु आत्मिक कौशल शिखाइबा पई आसिछंती। जेउ कौशल द्वारा तुमे सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्वरे थिबा शांति धाम को जाउछ। बाबा तुम मानकु आत्मिक कौशल शिखाइबा पई आसिछंती। जेउ कौशल द्वारा तुमे सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्वरे थिबा शांति धाम को जाउछ। प्रश्न विज्ञानर अभिमान एवं शांतिर अभिमान मध्यरे केउ अंतर रहिछि? विज्ञानर अभिमान एवं शांतिर अभिमान मध्यरे केउ अंतर रहिछि? उत्तर विज्ञानर अहंकारी माने ग्रह नक्षत्र बा चंद्र पृष्ठ को जीवा पाई केते खर्च करूछंती। शरीर पाई विपद थाई मध्य जाउछंती। सेमानकर एही भय रही थाए जे रॉकेट केउठी बंद होई न जाऊ। तुमे संतान माने शांतिर अभिमान रे रहुथिबा पिल्ला माने कौड़ीटीए मध्य खर्च न करी सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्व मूल बतन अर्थात परम धाम को चली जाउछ। तुमको कौनसी भय नाही काहेकि ना तुमे शरीर को एही ठारे ही छाड़ी करी जाउछ। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। संतान माने तो सुनुछंती जे वैज्ञानिक माने चंद्र को जीवा पाई चेष्टा करि चलिछंती, किंतु सेमाने तो केवल चंद्र पर्यंत जीवा पाई चेष्टा करुछंती। सेथि पाई केते खर्च करुछंती। ऊपर को जीवारे बहुत डर मध्य रहुछि। एबे तुमे निज कथा विचार कर। तुमे केउठार बासिंदा अट? सेमाने तो चंद्रमा पर्यंत जाउछंती। तुमे तो सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्व को पूरा मूल बतन को जाउछ। सेमाने तो ऊपर को जाउछंती। सेथि पाई तांको बहुत पैसा मिलुछि। अंतरिक्ष परिक्रमा करी आसिले तांको लक्ष लक्ष टंकार उपहार मिले। शरीर पाई विपद थिले मध्य जाइथांती। सेमानकर हेउछि विज्ञानर अहमिका। तुमर हेउछि निरवतार अहमिका। तुमी जानुछ आमे आत्मा माने निजर शांति धाम ब्रह्मांड को जाउछु। आत्मा ही सब किछि करि थाए। तांकर आत्मा मध्य शरीर सहित ऊपर को जाए। ताहा बड़ विपदजनक यात्रा अटे। डर मध्य रही थाए जे ऊपर खसिले तो जीवन शेष होई जिवो। ताहा हेउछि सब शारीरिक कला कौशल। तुमको बाबा आत्मिक कला शिखाउछंती। एही कला शिखिबा द्वारा तुमको केते बड़ पुरस्कार मिलुछि। पुरुषार्थर क्रमानुसारे तुमको 21 जन्मर पुरस्कार मिलुछि। आजिकाली सरकार लॉटरी मध्य बाहर करूछंती ना। एही बाबा तुमको पुरस्कार देउछंती। आउ कोन शिखाउछंती? तुमको पूरा ऊर्ध्व को नहीं जाउछंती जेउठी तुमर घर रहिछि। एबे तुमको मने पडुछि ना आमर घर केउठी अछि एवं जे राजधानी हराइछु ताहा केउठी अछि। सेही राजधानी रावण ही छड़ाई नेछि। एबे पुनर्बार आमे निजर असली घर को मध्य जाउछु एवं राज्य पद मध्य पाउछु। मुक्तिधाम हेउछि आमर घर। एहा काहाकु जणा नाही। देख एबे तुम मानकु शिखाइबा पाई बाबा केउठारु आसुछंती? केते दूररु आसुछंती? आत्मा मध्य एक तीव्र रॉकेट अटे। सेमाने चेष्टा करूछंती ऊपर को जाई देखिबा चंद्रमारे कौन अछि, तारा मानकर ठारे कौन अछि। तुमे संतान माने जानिछ एगुड़िक तो यही रंगमंचर आलोक प्रदानकारी बत्ती अटंती। जेपरि रंगमंचरे बिजुली बत्ती लगाई थांती, म्यूजियम रे मध्य तुमे मोती सदृश बत्ती माଳ लगाउछ ना।
ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଦୁନିଆ। ଏଥିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା କିପରି ଆସି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ତୁମେ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛ। ବାବା ହିଁ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯଦି ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ପତିତ ହିଁ ରହିଯିବ। ପୁଣି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ନିଜେ ବସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଉପାୟରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ କ'ଣ କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ପାଠ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କମ୍ କେଉଁଠି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ICSର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କହିବେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି କି ସନ୍ତାନମାନେ ମୋତେ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅସଲରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଉପରେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲ। ଯେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଧାମ ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ଉଭୟକୁ ଆମେ ଶିବାଳୟ କହିପାରିବା। ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ରହିବୁ। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି କୋଟି ମାଇଲ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମିଛ ଦେହ ଅହଙ୍କାର, ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର। ସେମାନେ କେତେ ମାୟାର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ତାଳି ବଜାନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଅତି ବେଶୀରେ 5-10 କୋଟି ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବ। ଆଜି ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଛ, କାଲି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯିବ। ସମୟ କିଛି ଅଧିକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ଶାରୀରିକ ବଳ ଆଉ ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବଳ, ଯାହାକି କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ? ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର କଳା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଳା, ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଳା। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ, ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍। ସେମାନେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ନିଜର ହିସାବ କର। ତୁମେ କେତେ ମାଇଲ ଉପରକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ କିଏ? ଆତ୍ମାମାନେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ମାଇଲ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାର ହିସାବ କରିପାରିବ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ହିସାବ ଅଛି। ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ମାଇଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଖବରଦାରୀ ରଖିଥାନ୍ତି। କିପରି ଓହ୍ଲାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର କିଭଳି ପ୍ରଚାର ହେବ? ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି କିପରି ଆସୁଛ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ।
ଏହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କହିବ ଯେ ଏହା କ'ଣ ନୂଆ କଥା କି? ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଅବଧିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତେବେ ତୁମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ଅଟେ, ତୁମର ଯାତ୍ରା ସୀମାହୀନ। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ତାହା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବତୀ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ରକେଟ ବଡ଼ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କିପରି ହେବ? ଭକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ରାତି। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା କେତେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ସେମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେ ବି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ତାହା କିଛି ବି ସାଥିରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମଲେ କି ମଲେ, ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେତେ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ଶୁଣି ଆସୁଛ। ଗୀତାରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ମାତାପିତା ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଟେ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏପରି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ, ଯିଏ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଦେବେ, ଏସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ବାବା ସେବା ସମାଚାର ଶୁଣି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଚିଠି ନ ଲେଖନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ହଁ, କେତେକଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଚୟ ପାଇପାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମିଛ ଠକାମି ଚାଲିଛି। ମହର୍ଷି ଆଦିଙ୍କର କେତେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ 10-20 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସରକାର କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ସରକାରରେ ଥିବା କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ଅଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା, ସାରା ଭାରତକୁ ହବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଭାରତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଝଗଡ଼ା ମରାମରି ଲାଗିଛି। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ କ'ଣ ଥିଲା? ବାବା କିପରି କେଉଁଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ମଗଧ ଦେଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମଗର ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଥାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଅଟନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସବୁ କିଛି ଖାଇଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟ ନା। କାହିଁ ଏହି ମହାନ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦମଖୋର ଅର୍ଥାତ୍ ନରଭକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାଅ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କରୁଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖ କେତେ ସୁଖ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖ। ଏସବୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ା। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମାଳାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ଯିଏକି ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ମେରୁ ଯୁଗଳଦାନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କୁ ତ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବାର ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାଳା। ସେମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣାଇବି ଯାହାକି ଆଉ କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଲା? ବହୁତ ବିଭୋର ହୋଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନିଅନ୍ତି? ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବାବା କେତେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ବାବା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା, ସିଏ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ାର ପ୍ରାଇଜ୍। ଏପରି ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ୟାଦ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କୁ ତ ସାରା ଜୀବନ ୟାଦ କରୁଛ, ପାରଲୌକିକ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉନାହଁ? ବାବା ବତାଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାର ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲେ। ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଜିତି ଯାଇଥାଏ। ମାୟା ଏତେ ବଳବାନ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମୁରଲି କେଉଁଠାରୁ ଶୁଣିବେ? ସେଣ୍ଟରକୁ ତ ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ? ମାୟା ପୁରା ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦିଏ। ମୁରଲି ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସିନା ସଜାଗ ହେବେ। ଖରାପ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଜ୍ଞାନବାନ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ତୁମେ ମାୟାଠାରୁ କିପରି ହାରିଯାଇଛ। ବାବା ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ?
जदि देखुछ यांकु माया ग्रास करुछि तेबे तांकु बंचाइबा पई चेष्टा करिबा उचित। जेपरि माया पूरा ग्रास करि न देउ, पुनर्बार सजाग होई जांतु, नहेले उच्च पद पाइबे नाही। सतगुरुंक निंदा कराउछंती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बाबांक ठारू शांतिर शक्तिर कौशल शिक्षा करी एही विनाशी हद संसार ठारू ऊर्ध्वरे बेहद संसारर स्मृतिरे रहिबाकु हेबो। निशा रहुजे बाबा आमको केते चमत्कार ज्ञान देई केते बड़ उपहार देउछंती। बाबांक ठारू शांतिर शक्तिर कौशल शिक्षा करी एही विनाशी हद संसार ठारू ऊर्ध्वरे बेहद संसारर स्मृतिरे रहिबाकु हेबो। निशा रहुजे बाबा आमको केते चमत्कार ज्ञान देई केते बड़ उपहार देउछंती। 2 नंबर पॉइंट, निर्भीक होई बहुत मनोरंजक विधिरे सेवा करिबाकु हेबो। मायार लढ़ेईरे बलवान होई विजयी हेबाकु पड़िबो। मुरली को शुणी निजे सजाग हेबा सहित अन्य समस्तंकु सजाग करिबाकु हेबो। निर्भीक होई बहुत मनोरंजक विधिरे सेवा करिबाकु हेबो। मायार लढ़ेईरे बलवान होई विजयी हेबाकु पड़िबो। मुरली को शुणी निजे सजाग हेबा सहित अन्य समस्तंकु सजाग करिबाकु हेबो। वरदान, परम पूज्य आत्मा होई परमात्मा स्नेहर अधिकार प्राप्त करुथिबा संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य आत्मा होई परमात्मा स्नेहर अधिकार प्राप्त करुथिबा संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सर्वदा एही स्मृति को जीवन रे समाहित करि नियो जे मु एक पूज्य आत्मा जे कि एही शरीर रूपी मंदिर रे विराजमान अटे। एही भली पूज्य आत्मा माने ही समस्तंकर प्रिय अटंती। सेमानकर जड़ मूर्ति मध्य समस्तंकु प्रिय लागिबो। जिए जेते भी परस्पर सहित लढ़ई झगड़ा करुथांतु किंतु मंदिरर मूर्ति को समस्ते आदर करिथांती, काहेकिना तांको भितरे पवित्रता अछि। तेणु निजे निजको पचार जे मोर मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ हेलाणी, सेथिरे टिकिए भी अस्वच्छता मिसी रही जाई नाही तो? तेबे जेउ माने एही भली स्वच्छ आत्मा सेही माने ही परमात्मा स्नेहर अधिकारी अटंती। स्लोगान, ज्ञान रूपी संपत्ति को निज भितरे धारण करी सर्वदा सबु कार्य को ज्ञानवान होई करुथिबा आत्मा माने ही ज्ञानी आत्मा अटंती। ज्ञान रूपी संपत्ति को निज भितरे धारण करी सर्वदा सबु कार्य को ज्ञानवान होई करुथिबा आत्मा माने ही ज्ञानी आत्मा अटंती। ओम शांति।